భద్రాచలంలో శ్రీరామునికి ఘనంగా పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది. లైవ్ లో చూద్దాం. ఆసీనం దర్జనీహస్తం విశ్వక్సేనందమాశ్రయే ఛాయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తే స్వర్గం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం ఓం ఆపోష్ఠామయో భువస్థానూర్జే దధాతన మహేరణాయ చక్షసే यो वस्यवतमोरसस्तस्य भादेते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावभोजस्यक्षयाय जजन्मथा आपो जनयथा चलः सेनाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि ओम जुवं वस्त्राणि पीवसावसाधे विवारच्छिद्यामन्तवो हसर्गाः अवादरिदमनुदानि विश्वा हृदेन मित्रावरुणासते शक्सेनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि तर्यं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् शक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्ध्राधृषान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियं श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि ओम आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि ओम मूर्धा दक्षिणतो वृषभेतु हव्यः इन्द्रो याति न पराजयाताधिराजो राजसराजयाति श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः दीपं सन्दर्शयामि ओम उद्दीप्यजातवेदो भग्नन्नरुतं मम पशुगुष्टमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा भद्राद्रे राम गोविन्द गोविन्द धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि ओम सूत्रवत्या समेताय नमः ओम सेनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम शंखचक्रगदाधराय नमः ओम शोभनांगाय नमः जगत्पूज्याय नमः ओम वेत्रहस्तविराजिताय नमः ओम पद्मासनसु संयुक्ताय नमः ओम किरीटिने नमः ओम मणिकुण्डलाय नमः ओम मेघश्यामलाय नमः ओम पीतवाससे नमः ओम तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओम करिवक्त्राय नमः ओम महाकायाय नमः ओम निर्विघ्नाय नमः ओम दैत्यमर्दनाय नमः सर्वज्ञाय ओम ब्रह्मज्ञानपरायणाय नमः सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि शूतफलं निवेदयामि प्रोक्ष्यापरिशिष्या निवेद्या ओम देवस्य मध्ये मध्ये उदकपानीं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओम वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनुयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् अनया श्री विश्वक्सेन पूजया च भगवान् श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु श्री विश्वक्सेन प्रसादं दर्दा गृह्णन्तु विश्वक्सेन प्रसादं चाशुसाधारयेत् विज्ञाप्यते निगाधीजम् आरम्भेतु विचक्षणः पूजां समाप्य यज्ञेनोद्वासनं चरेत् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः धर्माणि प्रथमानि समागमानस्य जन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः उत्सवे शोभनार्थं च पुनरागमनाय च ओम भगवन् मंत्रमूर्ते स्वपदमासादया सादया क्षमस्व ओम
అంతా ఒకమారు చెప్పండి. అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూజో భూయః నమామ్యహం స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషాం మంగళం లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః పునః సంకల్ప్య ప్రాణాయామం దేవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథు అస్య భగవతో దేవదేవశ్చ శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆదిమధ్యాంతరహితస్య గణితానేక దివ్యావతారస్య దేవదేవోత్తమ జగద్గుణమినః జగద్రక్షణార్థం లీలయా అవతీర్ణస్య భద్రాచల శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి పట్టాభిషేక ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం స్థల శుద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం చ కర్మణః పుణ్యాహవాచనం కరిష్యే స్వపృతః ధాన్యపీఠే స్వలంకృతం కుంభం నిక్షిప్య సుగంధోదకేన పూర్య ఊర్జపల్లవనవర్తాని నిక్షిప్య అలంకురం నారికేల ఫలం నిధాయ తస్మిన్ ఓం బం పద్మాజై నమః ఇది పద్మపీఠం ధ్యాత్వా మృణాంతర్యామినం శ్రీ పుండరీకాక్షమావాహయామి ఓం 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 బ్రహ్మధామావస్థితమతనుగ్రహ కామ్యజోద్యతావతార ఇహాభిమత సిద్ధిత మంత్రశరీరోం నమో నమః ఓం జిదందే పుండరీకాక్ష నమస్తే విశ్వభావన నమస్తే శ్రీకేశ మహాపురుష పూర్వజ రక్షార్థం త్రీ సుదర్శనమావాక్య చక్రముద్రాం ప్రదర్శ్య ఓం నమో భగవతే సుదర్శనాయ మహాచక్రాయ జ్వాలాయ ప్రజ్వాలాయ సహస్రారహుం భట్ నమః ఓం స్ఫురత్ సహస్రార శిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కరకోటితుల్యం సురద్విషాం ప్రాణ వినాశి విష్ణోః చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే ఆవాహిత శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః మంత్రన్యాసం కుర్యాత్ చక్రాయ స్వాహ హృదయాయ నమః ఓం విచక్రాయ స్వాహ దర్శే స్వాహ చక్రాయ స్వాహ శిఖాయ వషట్ ఓం సూర్యచక్రాయ స్వాహ కవచాయ హుం జ్వాలా చక్రాయ స్వాహ నేత్రాభ్యాం వౌషట్ ఓం సౌదర్శన చక్రాయ స్వాహ అస్త్రాయ ఫట్ కిరీట కుండల వనమాల శ్రీవత్స కౌస్తుభ శంఖ చక్ర గదా పద్మ పాదాగ్రే గరుడముద్రాం ప్రదర్శ్య అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారిక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రం సమర్పయామి ఉత్తరీయం సమర్పయామి ఊర్ధ్వపుండ్రం ధారయామి యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి పుష్పం సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం చ సందర్శయామి ఓం మహావనందాయ కాలాగ్నిరూపాయ జగద్ధూమ సుగంధినే సర్వగంధవాహాయ నమః స్వాహ ఓం ధ్రుం ధూమోద్గిరాయ నమః ఓం మానోషకం సేజ్జాతవేదో కామశ్వం పురుషం జగత్ రామదాస వరద గోవింద గోవింద ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః శ్రీ వాసుదేవాయ నమః శ్రీ పుండరీకాక్షాయ నమః శ్రీ సుదర్శనాయ నమః హేతిరాజాయ నమః సహస్రారాయ నమః శ్రీ మహాసుదర్శన పరబ్రహ్మణే నమః సమస్త రాజోపచారాన్ సమర్పయామి చూతఫలం సమర్పయామి ప్రోక్ష్య పరిశుచ్య నివేద్య ఓం 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 అహం 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 ఇదమిదమిదం గ్రహాణ స్వాహ మధ్య మధ్యోదకపానీయం సమర్పయామి ఉత్తరాభోదనం సమర్పయామి పాదౌ హస్తౌ చ ప్రక్షాళయామి తాంబూలం సమర్పయామి సువర్ణ దివ్యమంత్ర పుష్పం సమర్పయామి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ నయశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి శక్ర ప్రచోదయాత్
స్వామినః మనస్సమాధీయతాం ప్రసీదంతు భవంతః భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే భవద్భిర్నుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాజయిష్యే కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణః పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతు ఓం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వత్తుర్వేదాపవిశేషం యదా వై సూర్య ఉదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావదిదత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘండం పశ్యేత్ తావతి గురువేదకారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు కళ్యాణ మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు మహాపట్టాభిషేకోత్సవ కర్మణే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు ఓం స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు అష్టౌ దేవావసవ సోమ్యాసః తదస్రో దేవీరజరాశ్రవిష్ఠాః ते यज्ञम्बान्वदवः परस्तात् संवत्सरेण वदग्गे स्वस्ति कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु महापट्टाभिषेकोत्सव कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु महापट्टाभिषेकोत्सव कर्मणार्थं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम रज्जास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सपञ्जीवेम सरिदस्य वीराः त्रीणि त्रीणि वै देवानामर्थानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रयीमे लोकाः रथ्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति भवन्तो ब्रुवन्तु अर्चदार्थमुखिः अप्लिङ्गैर्भिमन्त्र्या येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु वा राजावत्यं पवित्रम् सितोऽध्यापकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रणामभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्धन्या पुनातु कलशस्थित आवाहित श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः रक्षार्थम् आवाहित श्री सुदर्शनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम भगवन् मंत्रमूर्ते स्वपदमासादया सादया क्षमस्व ओम कलशस्थित पुण्याः जलेन पात्रान्तरे किञ्चित् किञ्चित्तोजं निनीय ओम शान्तिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम आजुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धनधान्य समृद्धिरस्तु आग्नेयाम् अरिष्टनिरसनमस्तु ईशान्यां यत् पापं तत् प्रतिहतमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु तज्जलं पुनः पुण्याः जलेन संयोज्य ओम जरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतात् पाप्मानपरातिन्तरेम पुण्याः जलेन प्राच्यान्ति सुवासुदेवादयो मार्जयन्ताम् दक्षिणायान्ति सङ्कर्षणादयो मार्जयन्ताम् प्रतीच्यान्ति प्रद्युम्नादयो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति शनृद्धादयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति महापुरुषादयो मार्जयन्ताम् कलशस्थित पुण्याः जलेन वास्तोष्पत इति मन्त्रमुच्चरन् महापट्टाभिषेकोत्सव द्रव्याणि स्थलं च सम्प्रोक्ष्य ओम वास्तोष्पते प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रचतन्नो जुषस्वसन्न एतद्विपदेशं च పట్టాభిషేకానికి वास्तु పూర్వాంగంగా జరిగేటువంటి జరుపవలసినటువంటి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. విశ్వక్సేనుడు భగవంతుని యొక్క సైన్యాధిపతి, అదేవిధంగా విఘ్నాధిపతి. వైష్ణవ సంప్రదాయానుసారం పాంచరాత్రాగమాన్ని అనుసరించి విఘ్నములన్నీ తొలగడానికి విశ్వక్సేనుణ్ణి ఆరాధించడం అనేటువంటిది సంప్రదాయం. ఎటువంటి పుణ్య కార్యములను మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నా అవి నిర్విఘ్నంగా పరిసమాప్తం కావడానికై
విశ్వక్సేనారాధన జరిపే ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. విశ్వక్సేనుడు పూర్తిగా మహావిష్ణువు ఎలా ఉంటాడో అదే రూపంతో ఉంటాడు. మనకు పరమపదానికి వెళ్ళడం, మోక్షము, భగవంతుడు ఉండేటువంటి స్థానానికి వైకుంఠం అని పేరైతే, ఆ వైకుంఠంలో ఉండేటువంటి జీవులు ఎలా ఉంటారో మనకు శాస్త్రం చెప్తున్నది. అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్లకు సాయుజ్యము అని, సామీప్యము అని, సాలోక్యము అని, సారూప్యము అని 4 రకాల మోక్షములు ఉంటాయి అని అంటారు. సామీప్యము అనంటే దగ్గరగా ఉండడం, సారూప్యము అనంటే విష్ణువు ఎలా ఉన్నాడో అదే రూపం కలిగి ఉండడం, సాలోక్యము అనంటే విష్ణువు ఏ లోకంలో ఉన్నాడో ఆ లోకంలో ఉండడం, సాయుజ్యము అనంటే విష్ణువుతోనే ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉండడం. ఈ 4 రకాల విధానాలు. దీంట్లో విశ్వక్సేనుడు పరిపూర్ణంగా విష్ణువుతో సారూప్యం కలిగి ఉంటాడు అని, అంతేకాక మహావిష్ణువు చేయవలసినటువంటి అనేకమైనటువంటి పనులను తన నెత్తి మీదే పెట్టుకొని ఈ లోక సంరక్షణమంతా కూడా ఆ విశ్వక్సేనుడే చేస్తాడు. కనుక అలాంటి విశ్వక్సేనారాధన ముందుగా జరిగింది. ఆ తర్వాత ద్రవ్యశుద్ధి కొరకు, స్థలశుద్ధి కొరకు, ఈ ప్రాంతము శుద్ధి అవ్వడం కోసమని, మన బోటి వారంతా కూడా శుద్ధం కావడం కోసమని అక్కడ ఒక కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ కలశంలో ఉండేటువంటి తీర్థములను వేదమంత్రముల చేత ప్రత్యేకించి ఆ నీళ్లను అభిమంత్రించేటువంటి మంత్రములతో అభిమంత్రించి దాంట్లో పుండరీకాక్షుణ్ణి, సుదర్శనుణ్ణి ఆవాహనం చేసి, ఈరోజు మంచి రోజు అనంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి వేదవేత్తలైనటువంటి వారంతా కూడా 3 సార్లు ఈరోజు మంచి రోజు, ఈ కర్మ సక్రమంగా నిర్వహింపబడాలి, దీనికి మంగళం జరగాలి అని ఈ విధంగా కోరుకుంటూ ఆ కలశాన్ని అభిమంత్రణం చేశారు. ఆ తీర్థములతోటి అందరినీ, అక్కడ ఉండేటువంటి వస్తువులను, స్వామివారిని, వీటినన్నిటి కూడా ప్రోక్షణం చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఈ 2 కార్యక్రమములు మనం తర్వాత చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమానికి యోగ్యతను కలుగజేస్తుంది. కనుక ఈ విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత ఈ పట్టాభిషేకంలో ప్రత్యేకించి చేసేటువంటి ఋత్విగ్వరణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ ఋత్విగ్వరణంలో మనకు ఆనాడు రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం జరిగినప్పుడు వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అనేటువంటి 8 మంది మహర్షులు రామచంద్రమూర్తిని పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేశారట. అలా ఉన్నటువంటి ఆ 8 మంది ఋషులకు ప్రతీకలుగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములను వారిగా భావిస్తారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళలో వశిష్ఠుడు ఒక అర్చకులు, ఒక వశిష్ఠుడు, ఇంకొక ఆయన వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, ఇలాగా ఆ మహర్షుల యొక్క పేర్లతోనే ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములను వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అలా 8 మందికి ఆ దీక్షను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఋత్విగ్వరణ కార్యక్రమం జరపడంతో పాటుగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, పట్టాభిషేకానికి రామాయణం అనేటువంటిది ప్రధానం. ఆ రామాయణ పారాయణలో పట్టాభిషేక సర్గను ఇక్కడ పఠించడానికి వాల్మీకి స్థానంలో ఒకరిని ఇక్కడ వరిస్తారు. కనుక ఒక స్వామి వాల్మీకి స్థానంలో ఉంటారు, ఇంకొకరు విశ్వామిత్ర స్థానంలో ఉంటారు. ఇలాగా ఈ మహర్షుల యొక్క రూపాలతోటి ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్వాములనే వారిని ఆవహించి ఇక్కడ ఋత్విక్కులుగా వారిని వరించడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తారు. పునఃసంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవోత్తమస్య భద్రాచల శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రస్వామినః మహాపట్టాభిషేకోత్సవాఖ్యే కర్మణి ఆచార్యత్వాది యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం ఋత్విగ్వరణం కరిష్యే దేవేశం ప్రార్థ్య భద్రాద్రి రామ కృపయా పరయాముత. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్లో అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే న్యూస్ తెలుగుడి సత్తా.